सुबने जो संसार चिंता तांके कीजिए जो अनहोनी होए मार्ग संसार को नानक फिर नहीं कोई जो उपजियो सो बिनस है परवार के काल नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल तोरा भल छुट के हो बंधन बने कछु न होते उपाय नानक सब देश तुमरा हाथ में करुणानिक आदि ओट हर राज जियो सहाय बल हुआ बंधन छुटे सब कुछ होते उपाय नानक अपने ओट हर राज जियो सहाय नानक सब कुछ तुम्हारे हाथ में संग सभा सब कर गए को न निभेओ साथ विपत में एक रघुनाथ नाम रहे ओ साधु रहे नानक जगत में किन जपयो गुर मंत्र राम नाम और मैं कहियो ज्ञान के सम नहीं कोई सिमरत संकट मिटा दर्श बहारो होय राम नाम और मैं कहियो ज्ञान के सम नहीं होय ये सिमरत संकट मिट दर्श द्वार होय नामणी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पइयो संतोष विचारो अमृत नाम ठाकुर का पइयो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को पुंचे जिसका होए उधारो हे वसुत कली न जाई नित नित रख दुर तारो तम संसार चरण लग तरिए सब नानक ब्रह्म पसारो से लोग महला पंजवा तेरा गीता जातो नाई नैनो जोग की तोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाई आपे कर पयोई हर्ष पया मेरा मत होई सतगुर सजान मेरे नानक नाम मिले का जीवन तन मन जीवा
ਰਾਗਮਾਲਾ ਰਾਧੇ ਸੰਪੰਚ ਬਰੰਗਨ ਸੰਗ ਲਾਪੈ ਅਠੋ ਨੰਦਨ ਨਾਮ ਬੰਗਲੇ ਪੁਨਿਆ ਸਰੇ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰੇ ਭੈਰੋਂ ਕੀ ਪਾਂਚੋ ਨਾਰੀ पंचमार्ग दिशा सुनावे बंगाल मधुमाधु गावे ललित गुलाब गावे अपनी अपनी बात पुत्र भैरव के गावे गायन पात्र दुतिया मां को सभ्य लापै संतराग ने पांचों थापै गुण करियर देव गंगारे गंगारे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ सोचै सोच न होवै जे सोची लख वार चुपै चुप न होवै जे लाए राम अवतार भुखिया भुख न उतरे जे बन्ना पुरियां भार सियाणपा लख होए तां एक न चलै नाल तिस सचियारा होई है फिर कूड़ै कुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होमन आकार हुक्म न कया जाय हुक्मी होमन जे हुक्म न लै वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेख दो सुख पाई है एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा भवाई है हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म न कोय नानक हुक्मै जे बुझै तां मैं कह ना कोई गावे को तान हुए किसै तान गावे को दा जाने निशान गावे को गुण वड्याइयां चार गावे को विद्या विक्रम भी चार गावे को साज करे तन खेय गावे को जीवै सुदेह गावे को जापै विसै दूर गावे को लिखे हादरा दूर कथना करीने आवे तोट काट कर कथे कोटि कोड़ कोट देंदा दे नंदे थक पाए निबर मंत्र खाए खाए हुक्मी हुक्म चलाए राव नानक विचारे परवाह साचा साहेब साधनाए भाग्य भावे पार आख्या मंग है दे दार करे दातार फिर दे रखिया जित विषय दरबार मुहां के बोलन बोलिया जे तुम करे प्यार अमृत वेला सच नाम उड़ियाई विचार करनिया वै कपड़ा नगरी मुद्वार नानक जी वै जानिए सारे प्रिस ग्यार थाप्या न जाए कीता न हुए आप्या निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गाविया गुणी निधान गाविया सुनिया रखिया भाव दुख पर हर सुख कर ले जाए गुरमुख नादम गुरमुख वेदम गुरमुख रहा समाई गुर ईश्वर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई जियम जाना आका नाई कहना कथन ना जाई गुराई कंडे बुझाई सब नाजियां का एक दाता सो मैं मिसर न जाई श्लोक पावन गुरु पाणी पिता माता तरथ महत देव सरात दोय दाई दाया खेल सगल चंगियाइयां बुराइयां वच धर्म दूर करनी
ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਨੀਤੀ ਛੁਟੇ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਭਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਠ ਤੁਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਵਾ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੁਣਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਆ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਸੁਣਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਈ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸਾ ਹੋਈ ਸਹਾਈ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਈ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਈ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਆਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਅਨੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੀਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚਰੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੈ ਚੇਤੇ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ
ਬਖਸ਼ੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਸਾਉ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ। ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਤਾਨ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਹੇ ਨਿਮਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ। ਧੰਨ 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 ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸਾ ਧਰਤੀ ਭਈ ਹਰਿਆਵਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ, ਸੇ ਜੰਤ ਭਏ ਹਰਿਆਵਲੇ, ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ, ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਹਮਾਰੇ ਭਾਗ, ਘਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ, ਸੋਹੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰ, ਸਗਲਾ ਬਨ ਹਰਾ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ 400 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬੀਬੀ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ, USA ਪਤਨੀ ਸਰਦਾਰ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ, ਸਮਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਆਦ ਤੋਂ ਮੱਧ ਮਾਤੋ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਹਿਤ ਭੋਗ ਪਏ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਪਰਿਵਾਰ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਰਮਾਲੇ ਦੇ ਸੈੱਟ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਲਾਏ ਹਨ। ਸੋਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਦੇਸਾਂ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ।
ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਮਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਉਦਮ ਬੁੱਧੀ ਹੋਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਜੇ। ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੈ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੈ। ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਪੁਸਾਕੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਸਾਬਤਨਾ ਕਰਕੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨੇ, ਪਰਦੇ ਕੱਜਣੇ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨਾ ਸਭ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ। ਪੰਚਮ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਦੇਗ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਪੱਕ ਸੱਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਬਹੁ ਕੀਏ, ਬਹੁ ਬਿੰਜਨ ਮਸਟਾਏ। ਕਰੀ ਪਾਗ ਸਾਧ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ, ਹੁਣ ਲਾਵੋ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ। ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਗ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਉਪਰੰਤ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬੀ ਕੀਰਤਨ ਰਸਨਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਆਪ ਕਰਵਾ ਲੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਗਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨੀ, ਨਗਰ ਖੇਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਮਾਂ ਡੰਗਰ ਜੀਆਂ ਤੇ ਸੁਖ ਵਰਤਾਉਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਅੰਤ ਅਵਤਾਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਏ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜੇ, 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਭੇਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੰਡਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਗਿਰਜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਸੀਤ ਬਣਾ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਿੰਨੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਓਨੀ ਉਹਨੇ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਘੱਲਿਆ ਦੇ ਆ ਗਏ, ਸੱਜਿਆ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਘੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਹੇ। ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਸਮੇਲ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਜੋਤ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਖਿੱਚੇ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਤਬ ਕੋਈ ਕਰਹੋ ਦਿਖਾ ਵਿਖਿਆਨਾ। ਬੜਾ ਕੁਛ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਪਾਪ, ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਲੁਕਾਈ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਪਾਪ ਬੜੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਯਤਨ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਤਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੀ ਪਠਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਭਨੀ ਆਕਾਸ਼। ਹਉ ਦੁਖ ਹਰ ਹੋ, 10 ਰੂਪ ਧਾਰ ਕਹੂੰ ਬਿਸ਼ਨ ਮਮ ਦਾਸ। ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੂਜੇ ਸਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਧਾਰਨੇ ਹੈ, ਪੰਜਵੇਂ ਸਰੂਪ ਵੇਲੇ 4 ਕਤੇਬਾਂ ਵੇਦ 4 ਸਭ ਕਾ ਸਾਰ ਨਿਕਾਰ। ਖੋਸੀ ਪੰਚਮ ਗ੍ਰੰਥ ਆਪ ਜਗਤ ਉਬਾਰਨਹਾਰ।
ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਹੋਸੀ ਮਜ਼੍ਹਬ ਅਕਾਲ ਦਾ ਖਾਸ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰ, ਨਿਆਰਾ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਤੇ ਸਭ ਮਜ਼੍ਹਬ ਸਰਦਾਰ। ਦਿਵਾਲੇ ਮਸੀਤ ਜਮਾਨੇ ਏਕ ਅੰਕਾਰ, ਪੰਜਵੇਂ ਸਰੂਪ ਵੇੜੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਚਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮਤ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਜੀਰ, ਤੁਰੇਤ, ਜੰਬੂਰ, ਕੁਰਾਨ। ਅੰਜੀਰ ਸਾਈ ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਸਮ ਤੋਂ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੜਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੇਤ, ਜੰਬੂਰ ਇਤਆਦਿਕ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰੇ ਵੇਦ, ਸ਼ਾਮ ਵੇਦ, ਰਿਗਵੇਦ, ਯਜੁਰਵੇਦ, ਅਥਰਵਣ ਵੇਦ, ਚਾਰੇ ਵੇਦ, ਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ, 18 ਪੁਰਾਣ, 27 ਸਮ੍ਰਿਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪ ਹਮਾਰਾ, ਨੌਨ ਤੇਰੇ ਖੁੱਟ ਭੰਡਾਰਾ। ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸੁਣੇ, ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਕੋਈ ਉਪਦੇਸੇ ਕੋਦੜੇ, ਸਭ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ। ਤੇ ਜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਮਾਰਗ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਧੋਗਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਮੂੰਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਲਯੁਗ ਜੀਵਾਂ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਡੁੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵਾਸਦੇਵ ਸਰਬੱਤਰ ਮੈਂ ਊਨ ਨ ਕਤਹੂ ਤਾਏ, ਵਾਸਦੇਵ ਜਲ ਥਲ ਮਹਿ ਰਵਿਆ। ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਵਵਾ ਅੱਖਰ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। 10 ਲੱਖ ਵਰ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਮਾਣ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੇ ਭਾਰ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਹਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਮਤ 17 ਸਹਿਸ ਭਣਿਜੈ, ਅਰਧ ਸਹਿਸ ਗੁਣ 3 ਕਹਿਜੈ। ਭਾਦਰਾ ਸੁਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਰਵ ਵਾਰਾ, ਤੀਰ ਸਤਦਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਧਾਰਾ। ਵਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਹੈ, ਸੰਮਤ 17 ਹੈ, 17 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਸਹਿਸ 100 ਤੇ ਭਣਿਜੇ ਨਾਮ ਕਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਧ ਸਹਿਸ ਅੱਧਾ 100, 50 ਦੇ ਉੱਪਰ 3, 17, 153 ਵਿਕਰਮੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਵ ਸੂਰਜ ਦਾ ਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਚੌਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਸੰਮਤ 17 ਸਹਿਸ 55 ਹਾੜਵਦੀ, ਪ੍ਰਥਮ ਸੁਖਦਾਨ ਦੋਹੇ ਥਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਦਾਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਭੁੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਭੁੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 3 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਵੀਰੋ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਛੋਟੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਰਵਾਹੀ ਆਦਿਕ ਤੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਤੋਂ ਵਿਆਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਟੱਲ ਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ। ਸੋ ਉਸ ਮੌਕਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 5 ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਨਾ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਲਿਖਦਾ, ਦੇਖ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਰੂਪ ਅਪਾਰਾ, ਹਾਥ ਜੋਰ ਗੁਰ ਬੰਧਨ ਧਾਰਾ। ਸਿਉ ਬਸੁਦ ਕੋ ਬੰਧਨ ਕਰੀ, ਬਿਰਗੇ ਬਿਨਤੀ ਅਲਾਏ। ਗੋਜ ਕਥਾ ਬਿਰਗੇ ਸੁਣੋ, ਰਾਖੋ ਹਿਰਦੇ ਛੁਪਾਏ। 5 ਸੁਤ ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਰ ਹੋਵੈ, ਦੀਨ ਰਖ ਕਰ ਸੰਕਟ ਖੋਵੈ। ਇਸਕੇ ਧਨੀ ਤੇਗ ਬਜਾਵੈ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬੜੋ ਕਹਾਵੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸਤਜੁਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਟੁਕੇਗੀ। ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖਿਆ, ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ 6ਵੇਂ ਥਾਂ ਵਾਰਸ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜਨਾਲ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ। ਉਸ ਮੌਕਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੋ ਇਹ ਗੁੱਝੀ ਕਥਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੀਂ।
ਗੋਜ ਕਥਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਨੇ ਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੰਜ ਸੁੱਤ ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇ ਧਨੀ ਤੇਗ ਬਜਾਵੇ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਗ ਦਾ ਧਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਜਨਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ 1678 ਤੋਂ, ਪਰੰਤ 1699 ਬਿਕਰਮੀ 'ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਵਾਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਮਤਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਦਈਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਤਥਾ ਪਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਹੁਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਲ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋਢੀ ਕੋਲ। ਪਹਿਲੇ ਬੇਦੀ, ਫਿਰ ਤਰੇਹਣ, ਫਿਰ ਭੱਲੇ, ਫਿਰ ਸੋਢੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੇਰ ਪੁੱਤਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਪੋਤਰਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਖੁਡਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਗਈ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਤਾ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਰ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਖੀਆਂ ਲੰਬੇਰੀਆਂ। ਉਸ ਮੌਕਾ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੁਮ ਗੁਰ ਤੁਮ ਕੰਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਫਨ ਪੋਤਰ ਮਹੰਤਾ। ਜਾ ਭਾਨੀ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਕੰਤ ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਣੂ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਬਣੂ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਬਣੂ, ਪੜੋਤੜਾ ਤੇਰਾ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਤ ਗੁਰੂ ਬਣੂ, ਤੇ ਪੜੋਤੜੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਬਣੂ। ਇੰਨੀ ਭਾਵ ਬਖਸ਼ ਜੋ ਮਾਤਾ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਵਤਾਰਾਂ ਪਿਕੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਜਾਇਆ, ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਗੁਮਾਨ। ਪਿਛਲਿਆਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ਲਿਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇਵਕੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇਵਕੀ, ਜਿਹ ਗ੍ਰਹਿ ਰਮਈਆ ਕਮਲਾਪਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਤਾ ਆਮਨਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਪਿਕੰਬਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਰੀਅਮ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਤਾ ਧੰਤਾ ਯੋਗ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਸਫਲੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਦੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ। 24 ਅਵਤਾਰ ਹੋਣੇ ਮੰਨੇ ਨੇ, 23 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 24ਵਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਅਵਤਾਰ, ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਡਾਉਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਊ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 24ਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਨਿਹਕ ਰੰਗ ਬੱਜੀ ਡੰਕ ਚੜੂ ਦਲ ਰਵਿੰਦ ਜੀਓ, ਸਵਈਆਂ 'ਚ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਲੰਕੰ ਬਿਨਾ ਨੇ ਕਲੰਕੀ ਸਰੂਪੇ, ਰਾਵ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਇੰਦ। ਚੰਦਰਮਾ ਉਹਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਪਾਪ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੰਭੀਆਂ ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਜ਼ੋਰ। ਭਾਰਾ ਕਰਤ ਹੋਤ ਜਬ ਧਰਨੀ, ਪਾਪ ਗਰਸ ਕੇ ਜਾਤ ਨ ਮਰਨੀ। ਜੈ ਤੈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਉਤਪਾਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਸੇ ਚੜ ਸੋਬਤ ਮਾਤਾ। ਪਿਤਾ ਸੋਤਾ ਸੋ ਰਮਤਨ ਸੰਗਾ, ਭਗਨੀ ਭਗੇ ਭਰਾਤ ਕਹਿ ਅੰਕਾ। ਬਹਿਨ ਭਰਾ ਸੋ ਕਰਤ ਵਿਹਾਰਾ, ਇਸਤਰੀ ਤਜੀ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰਾ। ਸ਼ੰਕਰ ਵਰਨ ਸ਼ੂਦਰ ਬਿਰਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਤੇ ਸੁੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਬਚਾਵੇ। ਸੋ ਕੂੜ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਸੱਚ ਵੱਧ ਚੰਦਰਮਾ, ਕੂੜ ਮਾਸਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਸੇ ਨਾਹੀ ਕਹਿ ਚੜਿਆ। ਹਉ ਭਾਲਕ ਕੁੰਨੀ ਹੋਈ, ਹਨੇਰੇ ਰਾਹੋ ਨਾ ਕੋਈ।
ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸੋਚ ਪਾਈਐ ਤੇ ਸੰਤਨ ਕੇ ਪਾਸ। ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਓ ਪਰ ਪਖੰਡੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਹੈ ਨ ਵਿਰਲੇ ਨਾਹੀ ਕਰੇ ਫੈਲ ਫਕੜ ਸੰਸਾਰ, ਜਗ ਮੈਂ ਉਤਮ ਕਾਢੀਏ ਵਿਰਲੇ ਕਈ ਕੇ। ਇਹ ਸਭ ਖੇਡ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਏਕ ਉਪਰ ਜਿਸ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ, ਤਿਸ ਕੀ ਕਟਿਏ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ। ਏਕੋ ਜਪ ਏਕੋ ਸਾਲਾਹੇ, ਏਕ ਸਿਮਰ ਏਕੋ ਮਨ ਆਹੇ। ਏਕ ਸਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਅਨੰਤ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਏਕ ਭਗਵੰਤ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਤੈਂ ਪੜ੍ਹਿਓ ਇੱਕ ਮਨ ਧਰਿਓ ਇੱਕ, ਕਰ ਇੱਕ ਪਛਾਣਿਓ। ਨੈਣ ਬਹਿਣ ਮੋਇ ਇੱਕ, ਇੱਕ ਦੋ ਠਾਹੇ ਨ ਜਾਣਿਓ। ਸੁਪਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਇੱਕ ਕਿਸਮੈ ਲੀਣੋ। 30 ਇੱਕ ਅਰ 5 ਸਿੰਧ 35 ਨ ਖੀਣੋ। ਇੱਕੋ ਜੇ ਲੱਖ ਲੱਖੋ ਅਲੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰ ਵਰਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜਾਲਪ ਭਣੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਲੋੜੇ ਇੱਕ ਮਣਿਓ। ਜਾਲਪ ਨਾਮ ਹੈ ਭੱਟ ਦਾ, ਭਣੇ ਨਾਮ ਹੈ ਕਥਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਆਣੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਵਾਹ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ 1699 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ। 1695 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ 4 ਜੰਗ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਾਲ ਤਖਤ ਪਰ ਰਚਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾ, ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਜੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ 2 ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ। ਸੋ ਦੋਏ ਦੀਏ ਭਗਵੰਤ ਅਲਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਪਾਈਆਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਦਿਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦਾ, ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਭਗਵੰਤ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪ। ਆਸ ਨਾਮੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ 2 ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ? ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਈ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਪਾਈ। ਤੇ ਪੀਰੀ ਵਾਲੀ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਈ ਤੇ ਮੀਰੀ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਪਾਈ। ਤੇ 2 ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੀਰੀ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ। ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ ਤੁਮਕ ਤਬਰ ਅਰ ਤੀਰ। ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਹੀ ਸਹਿਤੀ ਜਹੀ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ। ਕਾਲ ਤੂੰ ਹੀ ਕਾਲੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤਬ ਤਲਵਾਰ। ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਜੋ ਜਪੇ ਭਏ ਸਿੰਧ ਪਾਉ ਪਾਰ। ਖਾ ਖੰਡ ਬਿਹੰਡੰ ਖਾਲਦਲ ਖੰਡੰ ਅਤਰਣ ਮੰਡੰ ਬਰ ਭੰਡੰ। ਕੁਝ ਡੰਡ ਅਖੰਡੰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡੰ ਜੋਤ ਅਮੰਡੰ ਭਾਨ ਪ੍ਰਭੰ। ਸੁਖ ਸੰਤਾਂ ਕਰਣੰ ਦੁਰਮਤ ਦਰਣੰ ਕਿਲ ਬਖਾਰਣੰ ਆਸਰਣੰ। ਜੈ ਜੈ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰਿਟੋ ਬਾਰਨ ਮੰ ਪ੍ਰਤਪਾਰੰ ਜੈ ਤੇਗੰ। ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗੂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਕੋਚ ਕੇ ਹੈ। YouTube 'ਤੇ ਵੀਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਥਾ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਗਿਆਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਰਪਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵ ਚੰਡੀ ਭਵਾਨੀ ਦੁਰਗਾ ਸਾਰੇ ਮਾਣ ਇਸ ਚੰਡਕਾ ਦੰਡਕਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨੀ। ਹਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀ ਜਵਾਲ ਬੰਮਨੀ। ਰਹੇ ਮਿਆਨ ਮਦੇ ਸਮੇਂ ਦੁਸ਼ਟ ਘਾਏ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੋ ਰਾਮ ਰਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੰਨੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਵ ਬਿਆਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਵਾਸਦੇਵ ਵੱਲੋਂ ਚੌਹਾਂ ਜੁਗਾਂ ਕਾ ਹੁਣ ਨਿਬੇੜਾ। ਸੋ ਨਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਏਕ ਨਿਧਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਂਝਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ, ਸਾਂਝੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਖਾਲਸਾ। ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰ ਕੇ ਖਾਈਏ ਸ਼ਤਰਨ ਕੀ ਰੀਤ। ਵਿਪਰ ਸੰਤੋਖੀ ਦਾਨ ਬਲ ਖਾਵੇ ਭਜੇ ਸਮੀਤ। ਭੇਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾਹੀਂ ਮਨ ਵਰਨ ਪਿਆਰਾ ਨਾਹੀਂ। ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੋਹਿ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਆਹੀਂ। ਜੇ ਜਾਣੂ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਵੱਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ 400 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 400 ਸਾਲਾ ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ 1678 ਵਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸੀ। 1678 ਤੋਂ ਫਿਰ 17, ਫਿਰ 18, ਫਿਰ 19 ਤੇ 20, 78 ਹੁਣ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ 400 ਸਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਉਣ 78 ਜਾਣ 97 ਹੋਰ ਪੀੜ ਸੀ ਮਰਦ ਕਾ ਚੇਲਾ, ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਸੱਚ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਇਹ ਲੋੜੇ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਨ ਧਾਰੀਆਂ ਕਰੋੜ ਪਾਪ ਟਾਰੀਆਂ, ਕਰੋੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਾਪ, ਸੋ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਪਾਪ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਪਾਪ। ਹੁਣ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੈ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ। ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਘੱਟ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਾਠ ਕੀ ਪੁੱਤਰੀ ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਬਪਰੀ ਖਲਾਵਣ ਹਾਰੋ ਜਾਣੈ। ਬਾਬੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਆਦਿਕ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ 7000 ਫੌਜ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਜੰਗ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਵਾਲਾ 15000 ਫੌਜ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਜੰਗ ਗੁਰਸਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 35000 ਫੌਜ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਜੰਗ ਲੱਖ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੇਵਲ 1800 ਸਿੱਖ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕੀਤਾ। ਤੇਗ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾਈ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜੂਝੇ ਸੀ, ਸਭ ਹਾਰ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਮੌਕਾ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਸਭ ਧਰੇ ਉਤਾਰੀ, ਕੀਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲੀਨ ਬਹੁ ਬਾਰੀ। ਤੀਰ ਆਦਿ ਕੇ ਘਾਵ ਮਸਾਲਾ, ਲੱਗੇ 72 ਜਬ ਰਣ ਕਾਲਾ। 72 ਜ਼ਖਮ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਜੋ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਉਤਾਰੇ ਤੇ ਨਦੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੇ। ਨਦੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਗੀ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗਿਣੇ ਕਿ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ। 72 ਜ਼ਖਮ ਸਰੀਰ ਤੇ। ਆਖ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਖੁਲਾਸਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ। ਖਾਰਾ ਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਜੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਮੋਈ ਗਊ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ। ਫਿਰ ਅਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸੂਰਜਮਲ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡਾ ਹੈ ਧੀਰਮਲ। ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਧੀਰਮਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਤਿਆਗਿਆ। ਜਿਹਦੀ ਕੋਲ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਭੂਤਨੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ, ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਵਾਕਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਪਿਛਲ ਰਾਤੀ ਜਾਗਣਾ, ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦ੍ਰਿੜਾਏ। ਥੋੜਾ ਖਾਏ ਸੌਵਣਾ, ਥੋੜਾ ਬੋਲਣ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਏ। ਸੌਣਾ ਵੀ ਥੋੜਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੇਟ ਭਰਿਓ ਪਸ਼ੂਆ ਜੋ ਸੋਇਓ। ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿਹੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ, ਰੁਮਾਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਝੋਲੀ ਕਰ, ਤੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ 9ਵੇਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਣੂਗਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ। ਇਹ 7ਵੇਂ ਤੋਂ 8ਵਾਂ ਸਰੂਪ ਹੋਰ ਅਜੇ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਮਾਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਪੋਤਰਾ ਧਨਕ ਧਾਰੀ ਯੋਧਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਿਡਾਵੇਂਗੀ। ਫਿਰ ਪੜੋਤੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਖਿਡਾਏ ਸੀ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ
ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਗੱਲ ਹੀ ਅਲਪ ਲਾਲੀਆਂ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਮਿੱਤ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪੀ ਚਲੋ ਦਿਨੇ ਰਾਤ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਗੁਪਤ ਰਹੇ। ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਜਾਣ ਭਾਵ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹ ਬੈਠਾ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਸਭਾ ਦੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਆਪ ਹਮਰੇ ਮੁਖ ਲਾਗੋ ਨਾਹੀ, ਰਹੋ ਆਪ ਤੁਰ ਕੇ ਸਿਰਪਾਹੀ, ਜਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਉੱਧਰ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਛੋਟੇ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਜੂ ਉਸ ਨੇ ਭੋਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਕਹੇਗਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਨਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਗੁਰੂ ਆਸੇ ਦੇ ਉਲਟ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਗਿਆ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੱਜਿਆ ਰੰਗਜੇਬ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪਈ ਦੂਰ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਰਨ ਪੌਲ ਲੈ ਲਏ ਔਰ ਆਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਗ ਤੋਂ ਅਰੋਗ ਚਬੱਚਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਮ ਰਾਏ ਬੜਾ ਖਿਝਿਆ, ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਸਾਂ ਗੱਦੀ ਐਨ ਲੈ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਹੈ। 101 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮੰਨੀ ਵਿਦਵਾਨਾ, ਮਾਤਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨੇੜੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਗੰਭਪੁਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਫਿਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਿਲ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਜੂ ਇਹ ਗੱਲ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਵੋ। ਬੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ। ਉਸ ਮੌਕਾ ਰੰਗਜੇਬ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਕ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਸਰੀਰ ਛੱਡੇ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪਤਾਲ ਪਾਟਿਆ ਨਜ਼ਰੀ ਆਇਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਚੱਕਰ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਂਭਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਗਏ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ ਬਨਗੁਰ ਸੰਗਤ ਸਗਲ ਸੰਭਾਲੇ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰਕੇ 5 ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਤੀ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਬੈਠੇ ਬਾਬੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਣ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚੌਧਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 22 ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਮਗਰ ਪਾਇਣ ਵਾਲੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੀ ਦਾ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ ਸੀ, ਭੋਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ 3 ਸਰੂਪ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ, ਸਥੂਲ ਸੂਖਮ ਤੇ ਸੁਭਾਵ ਕਾਰਨ। ਡੁੱਬਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋ ਸਨਮੁਖ ਸਾਧ ਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਡੁੱਬਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਹੋਏ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ, ਦੂਸਰੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸਰੂਪਾਂ ਤੱਕ ਤਿਲਕ ਉਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੁਰਤੀ ਨਾਲ, ਸੁਰਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਕਰਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੁਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਦਿੱਲੀਓਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ। ਉਸ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਚਲੇ ਜਾ, ਬਾਹਰ ਬਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਤੋਂ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੋਹਰਾ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਕੇ ਮਾਨੀ ਹਿਮਾਨ ਖਾ, ਲਾਦੋ ਰੇ ਗੁਰੂ ਲਾਦੋ ਰੇ ਸਾਖੀ ਲੰਬੇਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਆਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਥੜੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਵੱਲੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਮਗਰ ਆਈਆਂ।
ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਈਆਂ ਰੱਬ ਰਜਾਈਆਂ, ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਏ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਗਰ ਆਏ, ਬਖਸ਼ ਲਓ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਏ। ਸੋ ਨਹਿ ਮਸੰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਏ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੇ ਦਾਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜੀਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਈਰਖਾ ਉਹਦੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਮੰਨਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੂਰ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਆਏ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਨਦੀ ਵਗਦੀ 'ਚ 13 ਦਿਨ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਮ ਹੈ ਕੀਰਤਪੁਰ ਆਏ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਈਰਖਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਗਏ ਹੈ। 1,57,000 ਧਰਤੀ ਇੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨੰਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਮ ਨਾਨਕੀ ਚੱਕ ਆਦਿਕ ਵਸਾਇਆ, ਨੰਦਾ ਦੀ ਪੂਰੀ। ਉਸ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਏ ਹੈ। ਮੁਰਬਤ ਪੂਰਬ ਗਿਆ ਸਪਿਆਨਾ, ਭਾਨ ਭਾਨ ਕੇ ਤੀਰਥ ਨਾਨਾ। ਜਬ ਹੀ ਜਾਤ ਦਰਵੇਣੀ ਭਏ, ਪੁਨ ਦਾਨ ਦਿਨ ਕਰਤ ਬਤਏ। ਤਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਿਓ। ਇਹ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਮੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ। ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ, 6 ਸਦੀਆਂ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਨਿਰਦਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ। 63 ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਗਿਣਤੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। 200 ਦੇ ਜਲਾਦ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ 200 ਲੋਕ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਚੁੱਕਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੋ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਠਾਕਰ ਦੁਆਰੇ ਢਾਹੇ ਕੇ ਤੇ ਠੌੜੀ ਮਸੀਤ ਉਸਾਰਾ। ਮਾਰਨ ਗਊ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਪਾ ਬਿਠਾਰਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਨੇ, ਸੂਬਾ ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਿੰਦੂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ, ਜਾਂ ਜੰਜੂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤਿਲਕ ਲਾ ਦਿਓ। ਲਾ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਢੇਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੋਲੀ ਤੇ 1.25 ਮਣ ਹੋਈ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਨ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਰਾਧ ਲਈਏ। ਜੇ ਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਵਤੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਢਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਮਸੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲੀ ਪੁਲਾਓ ਨੇ, ਪਕਾ ਲਓ 4 ਦਿਨ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਾ ਰੰਗਣੇ ਪੈਣ। ਅਮਰਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਵਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਪੰਡਤ ਲੋਕ। 7 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਖਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪੀਣਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ, ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰਾਵਤੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨੀ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਪੂਜੀਏ ਭਾਈ, ਕਿਆ ਮੰਗੂ ਕਿਆ ਦੇ, ਪਾਹਣ ਨੀਰ ਪਖਾਲੀਏ ਭਾਈ, ਜਲ ਮੈਂ ਡੂਬੇ ਤੇ। ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਪੂਜੋ, ਮੜੇ ਮਿਸਾਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਜ ਨਾ ਪਰ ਕਰ ਜਾਵਾਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਮ ਰਜਾਈ। ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ, ਨਾਮੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਚਰਣੀ ਪਾਓ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਥਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਘਾਹ ਕਿਉਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਿਮਾਣੀਆਂ ਗਊਆਂ ਉਦਣ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਬਣੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਹੋਵੋ। ਅਕਾਲ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬਣੋ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਹੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹੋਇਆ। ਹਮੇ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋਹ ਆਏ, ਧਰਮ ਹਿਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ। ਜਾਹੇ ਤਾਹੇ ਤੁਮ ਧਰਮ ਚਲਾਵੋ, ਕੁਬੁੱਧ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਹਟਾਵੋ। ਜਾਹੀ ਕਾਜ ਧਰਾ ਹਮ ਜਨਮ, ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਾਜੂ ਸਾਮਨ ਪੁੱਤਰ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਤਪਸਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਵੀ ਦੀਰਘਦਰਸ਼ੀ ਰਾਜਾ ਸਤਿਆਵੰਤੀ ਰਾਣੀ ਸੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਰਿਖੀ ਆਦਿਕ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਜਾਓ ਪੰਡਤੋ ਕਹਿ ਦਿਓ ਰੰਗਜੇਬ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਪੰਡਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਐਤਨਾਮਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਰੰਗਜੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ
ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਮੰਗੂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਨਾ ਕਰਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੂਤਾਂ ਵਾਲੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਜੂਠੀਆਂ ਛਿੱਲਾਂ ਪੋਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਉਹ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਖੀ ਲੰਬੇਰੀ ਹੈ। ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ ਲੀਆਂ। ਸੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ 'ਚ ਬੜਾ ਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੋਗ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਣਦਾ, ਮਗਰ ਬੜੇ ਹਵਾਲੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੋਵੇਂ ਨਗਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾ ਚੀਰ ਦੇਣਾ। ਫੱਟਿਆਂ 'ਚ ਜੜ ਲਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਸੀਸਗੰਜ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਪੁਹਾਰਾ ਚੌਕ। ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਪੁਹਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਵਗੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੁਹਾਰਾ ਚੌਕ ਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਰਧੋ ਅਰਧ ਚਰਾਏ ਸੋ ਡਾਰਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਥਮੀ ਪਰ ਹੋਏ ਦੋਏ ਫਾਰਾ। ਦੋਏ ਖੰਡ ਤੇ ਜਪਜੀ ਪੜੇ, ਹੇਰਤ ਸਭ ਕੇ ਅਸਿਰ ਵਧੇ। ਦੋਏ ਖੰਡ ਦਾ ਜੀਵਤ ਕੋਏ ਤੇ ਪਰਤ ਜੀਵਤ ਜਿਵ ਹੋਏ। ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਦੋਏ ਖੰਡ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰ ਗਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਨ ਤੇ। ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਫਾੜਾ, ਸਰੀਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਰੰਗ ਜੇਬ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੰਤ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ 'ਤੇ ਸੁਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੌਣ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਤੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸਾੜਿਆ। ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਗ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਲੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਦੇਗ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਰਕਾਬਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਤਿਆਰ। ਸਾਰੇ ਲਾਲਚਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਹਲਾਲ ਮਾਸ ਕੁੱਠਾ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਰਿੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਸ ਗੁਰਮੁਖੋ 20 ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣੀ, ਲੋੜ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਉਂਦੇ ਸੂਰ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਕਰ ਉੱਠੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਸਾਖੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸਰਵ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ YouTube 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 115 57 ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਨ ਉਚਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 57 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਥਾ 9 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। 9 ਕਥਾ YouTube 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, YouTube 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਭੋਗ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਖਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਾਲ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਦਾਸ ਦੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣੋ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਗਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਏ ਸਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਪੇਪਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਨਿਰੀ ਮਾਇਆ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਲੋਕਾਂ ਧੰਨ ਭਸਮੇ ਢੇਰੀ, ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸੱਚਾ ਬੋਲੋ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੋ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਜਣਿਆ ਮਾਏ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ
धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माय, जिन गुरु जनिया माय, जिन गुरु जनिया माय। राम जना को राम भरोसा, राम जना को राम भरोसा, राम भरोसा, राम जना को राम भरोसा, राम भरोसा। नाम जपत सब मिटे देसा, नाम जपत सब मिटे देसा, मिटे देसा। राम जना को राम भरोसा, राम भरोसा, राम जना को राम भरोसा, राम भरोसा। सिमरत स्वामी किल बिखना से, किल बिखना से। सिमरत स्वामी किल बिखना से, किल बिखना से। सुख सहज आनंद निवासे, आनंद निवासे। नाम जपत सब मिटे देसा, नाम जपत नाम जपत सब मिटे देसा, मिटे देसा। राम परोसा, साध संग कछ पौ न पराती, पौ न पराते। साध संग कछ पौ न पराती, पौ न पराते। गुण गोपाल गाइए दिन राती, गाइए दिन राते। नाम जपत सब मिटे देसा,
नाम जपत सब मिटे होंदे सा, नाम जपत सब मिटे होंदे सा, मिटे होंदे सा। राम जना को राम भरोसा, राम भरोसा। कर कृपा प्रभ बंधन छोट, बंधन छोट। चरण कमल की दीनी ओट, दीनी ओट। चरण कमल की दीनी ओट, दीनी ओट। नाम जपत सब मिटे होंदे सा, नाम जपत सब मिटे होंदे सा, मिटे होंदे सा। राम जना को राम भरोसा, राम भरोसा। राम जना को राम भरोसा, राम भरोसा। कहो नानक मन पई परतीत, पई परतीत। निर्मल जस पीवे जन नीत, पीवे जन नीत। नाम जपत सब मिटे होंदे सा, नाम जपत सब मिटे होंदे सा, मिटे होंदे सा। राम जना को राम भरोसा, राम भरोसा। राम जना को राम भरोसा, राम भरोसा। नाम जपत सब मिटे होंदे सा। नाम जपत सब मिटे होंदे सा, मिटे होंदे सा। राम जना को राम भरोसा, राम जना को राम भरोसा। राम जना को राम भरोसा, राम भरोसा, राम भरोसा।
ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਆਪ ਥਕੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ ਵੱਡਾ ਨ ਹੋਵੇ, ਘਾਟ ਨ ਜਾਏ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋ, ਜਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁਕੈ ਪੋ। ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਈ, ਨਾ ਕੋਆ ਨਾ ਕੋਏ। ਜੇ ਵਡਿਆਪ ਤੇ ਵਡ ਤੇਰੀ ਰਾਤ, ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰ ਕਹਿ ਕੀਤੀ ਰਾਤ। ਖਸਮ ਵਸਾਰੇ ਤੇ ਕਮ ਜਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਨਾਵੈ ਬਾਜ ਸੁਨਾ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ, ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ। ਆਖਣ ਔਖਾ ਆਖਣ ਔਖਾ ਆਖਣ ਔਖਾ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ, ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ, ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।